Welcome to session 26 International Business for the 5th semester BCom, University of Mysore. Under the session 26, we have to discuss about the topic is determinants of economic development. So under that, determinants of economic development, economic factors, non-economic factors. So these are all the content we have to discuss. Next, what are the learning objective? So what is the objective of this study is to understand the determinants of economic development. So here determinants of economic development is nothing but so what are the factors say effect on the economic development? So how to identify the development of the economy? So here regarding the determinants of economic development or economic growth, Professor Ragnar Nux observed that economic development has much to do with human endowments, social attitude, political condition, and historical accidents. So this is the main base for the development of economy of the one particular country ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಗ್ನರ್ ನರ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಗ್ನರ್ ನರ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Economic development of a country depends on both economic and non-economic factors. So here the economic development of the country is maybe any country, so not only depend on the economic factors, here the also the non-economic factors. So then come to the point, so which are all economic factors and which are all non-economic factors we have to discuss it in the so here. So comes to the first one, economic factors. So that means what are the economic factors influenced or what are the determinants influenced for development of the economy. On the economy development ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? So see the first one, population and manpower resources. Yes, so any country's main resources is population and manpower resources. So if you have a ample human resources, then that is one of the main resources of that particular country. If the human resources or population is very talented, very skilled employees, very skilled and talented population regarding that particular country, related to any organization, related to any business, so that is one of the main important source. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೊ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The next thing is the natural resources and its utilization. So natural resources also one of the main important of that particular country. ಯಾವುದೇ ಒಂದು country economic development ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ resource of that particular country. So that is naturally available country, naturally available resources. So it may be sunlight ಆಗಿರ್ಬೋದು, it may be transportation. This transportation is not a natural. So natural ಆಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಜಾಗ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. And its utilization, the utilization of is the one of the important without wasting. So this is optimum utilization ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನಂತ. Next, capital formation and capital accumulation. So for the purpose of doing any business, so the investment is one of the very important. The investment, for the purpose of investment, the capital is the very important. How to form that, how to accumulate. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟೋಟಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೌ ಮಚ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದ ರಿಟರ್ನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ನಾವು ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಔಟ್ಪುಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸೊ ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆನ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And favorable investment pattern. So the investment is the before investment we have to think. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಫೇವರಬಲ್ ಟು ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ದ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್, ನಾನ್ ಫೇವರಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫೇವರಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಂಡಿಂದ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. The next thing is occupational structure. So the occupation ಅಂತ ಬಂದಾಗ the profession of that particular country ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So how to occupy the professional of the different peoples. So the peoples ಹೇಗೆ ತನ್ನ occupation ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it may be development of the society. So how to work for the development of the society. How to serve, ಹೇಗೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೈರಾರ್ಕಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಲೋ ಲೇಯರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ಸು ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು, ಲಾಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. And next thing is a technological advancement. So the technology is one of the important factor for the development of the economy, because nowadays now manpower ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ they take too much of time. ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಬೇಗ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಟ್ರಿ, ಆ ಎಕನಾಮಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಹೌ ಟು ಡೂ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ವಸತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೀ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಇಯರ್ ದ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ urge of development. So that is have to a curiosity, have to development of the country, development of the economy. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ.
The next thing is spread of education. The education is one of the important thing for the development of the economy, because nowadays the education ratio ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, illiterate people ratio ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿಟ್ರೇಟ್ ratio ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಆಲ್ಮರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೇನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೈಲೇಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಡೋಂಟ್ ವೈಲೇಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಹೌ ಟು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಕಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಸನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲಿ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. So this is the source of reference. You can refer through these textbooks and the website. Thank you.